Okay, good morning students. Today we will see about design phase. This is module 4, design phase of a system. So far we have studied about the study phase. Study phase എന്താണ്? Study phase എന്നുള്ളത് ഒരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഫേസാണ്. അല്ല, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ട സിസ്റ്റത്തിന് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഫേസാണ് സ്റ്റഡി ഫേസ് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി study phase, depending on the report of the study phase, we are moving towards the design phase. നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ഒരു വീട് പണിയാണെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ഫേസിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും? സ്റ്റഡി ഫേസിനകത്ത് നമ്മൾ വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദി ഹൗ മെനി റൂംസ് ആർ റിക്വയർഡ് ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഡിസൈനിങ് ദ ഹൗ മെനി ബാത്റൂംസ് ആർ നീഡഡ്, ഹൗ മെനി ഏരിയ ഈസ് നീഡഡ്. അതുപോലെ എന്താണ് the position of the rooms also is decided. ഡിസൈൻ ഫേസിനകത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അതൊരു ഡിസൈനാക്കി മാറ്റുന്നത്, അതായത് പ്ലാനാക്കി മാറ്റും. പ്ലാൻ വരച്ചിട്ട് ഓരോ മുറിയുടെയും വിസ്തീർണവും ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും അതുപോലെ എന്താണ് വിൽ ബി ഡിസൈനിങ് എവറിതിങ് അല്ലേ. ആ ഒരു വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ഫേസാണ് വി കോൾഡ് ആസ് ഡിസൈൻ ഫേസ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം. So the design phase, the system development life cycle phase, in which the detailed design of the system selected in the study phase is accomplished. നമ്മൾ കണ്ടു, അതായത് we might have considered different candidate systems and we have chosen a apt system or a suitable system for development for the solution of that problem. And this is a phase, design phase, in which the detailed design of the system is done. Okay, and these are the activities which are done in a design phase. Allocation of functions allocate ചെയ്യുന്നു. Which all tasks are to be done manually. അതായത് in our system some task will be done manually and we will be defining that task. Then will be reference manual definition, equipment function definition, equipment specification, computer programs function definition, database design, program design, system test requirements definition, then program test requirements definition, design phase report preparation and design phase review. So these are the 12 major activities that happens in the design phase. Okay, we will see one by one. Manual task. So identifying the manual task. Humans prepare source documents. Humans enter data from source documents for conversion to a machine readable format. Humans prepare and use control documents. Humans write computer programs. Humans operate equipment. Humans use computer produced outputs. Okay, ഇതെല്ലാം മാനുവൽ ടാസ്കുകളാണ്. Okay, so this should be done by the humans itself. Okay, then what are the equipment functions? Which are the equipment functions? Equipments എന്ത് ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ്? The computer system we need to acquire. Then we need to identify whether the current computer equipment is adequate for our system to operate. അത് പോരെങ്കിൽ we have to add some components to the current equipment, or we want to buy a new equipment. Then we need to decide whether we have to modify the current equipment greatly, or we need to replace an equipment by a new system. ഇതൊക്കെ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫേസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനകത്ത് എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത്? ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത് we need a suitable output, suitable computer which have capacity for doing our operations. Okay, then computer program functions. Which are the program functions? We need to have file uploads. Master file has to be created. Master file has to be updated as and when required. Means
during the operation of the system we need to update master files, we need to take master file backups, we need to have master file maintenance, input data editing and report generation. So these may be the functions of the computer programs. Then about test requirements. ഒരു സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ we should design about the test requirements also. എന്തെല്ലാം ഡാറ്റ കൊടുത്താലാണ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So identification of test requirements, system test requirements, subsystem test requirements, component test requirements. അത് 3 സ്റ്റൈൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. വൺ ഈ സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ്. ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു നോക്കുന്നു, അതായത് മെയിൻ ഇൻപുട്സ് കൊടുത്തു നോക്കുന്നു, മെയിൻ ഔട്ട്പുട്ട്സ് നോക്കുന്നു. സിസ്റ്റം ഈസ് ടെസ്റ്റഡ് ആസ് എ ഓൾ, ഒരു സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ഈ സബ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ്, അതിനകത്തുള്ള ഓരോ മൊഡ്യൂൾസും പ്രത്യേകം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് പല കാറ്റഗറി ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ can be inputted, can be occurred to the system, and so we will be checking about the different types of inputs that may occur in a subsystem, and we will check the subsystems test requirements. അതായത് ഓരോ സബ്സിസ്റ്റവും ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ഡാറ്റ കൊടുക്കണം, അതാണ് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളത്. ഈ ഇൻസൈഡ് ദി സബ്സിസ്റ്റം ദർ മേ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ലൂപ്സ് ഓർ സംതിങ്, some basic components. For testing these basic logics we need component test requirements. ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിനകത്ത് വരാവുന്ന അപ്പർ ലിമിറ്റ്, ലോവർ ലിമിറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഇൻപുട്ടുകൾ വരാം, എന്തെല്ലാം ഇൻപുട്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് വരാം, സെൻസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് റേഞ്ച് ഡാറ്റ വരാം. So everything has to be checked, has to be identified in a component test requirements. And there is a term called a structured walkthrough, is a technical review to assist the technical people working on the project. ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് വാക്ക് ത്രൂ, ഒരു മൊഡ്യൂൾ മുതൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരെ ഒരു വാക്ക് ത്രൂ ആണ്. ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഈസ് റിവ്യൂഡ് ഇൻ എ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് സീക്വൻസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ എറേഴ്സ് ഇൻ ലോജിക്, ഒമിഷൻസ് ഓർ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ലോജിക്കാണ്, ഫുൾ വാക്ക് ത്രൂ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാറുണ്ട്, പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ വി വിൽ വാക്ക് ത്രൂ ദി പ്രോഗ്രാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൂടെ നടക്കും, എങ്കിൽ മാത്രമേ എറേഴ്സ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഡാറ്റ ആ ഇൻപുട്ട് അവിടുന്ന് വരുന്നു, തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു, ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം, ഇപ്പോൾ വൈൽ ഡീബഗിങ് എ പ്രോഗ്രാം വി ഓൾവേസ് ഡു വാക്ക് ത്രൂസ് ഇല്ലേ. പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എക്സിക്യൂഷൻ എന്നൊരു ഫീച്ചർ പോലും നമുക്കുണ്ട്. അതായത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചർ പോലും പല പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇൻ ദി സിസ്റ്റം വി ആർ വാക്കിംഗ് ത്രൂ, എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് സോ ദിസ് റെഡ്യൂസസ് ദി സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡീബഗിങ് ഇഫ് ഡൺ പീരിയോഡിക്കലി. ഇത് എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. ദെൻ വി നീഡ് ടു ഹാവ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസൈൻ. ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിൻ്റ് ചാർട്ട് എങ്ങനെ വേണം, ഫോം യൂസ് ടു ഡിസൈൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രിൻ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ വേണം. ഇത് നേരത്തെ ഉള്ള പ്രിൻ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസൈനിങ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒരു റിപ്പോർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു റീഡബിൾ ഫോമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഫോമാറ്റിലാണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ഫോം ഷുഡ് ബി ഡിസൈൻ ടു ഹാവ് എ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസൈൻ. ദെൻ ഡിസ്പ്ലേ ലേഔട്ട് ഷീറ്റ്. ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേക്കകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ, ഒരു സ്ക്രീനിനകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വേണം. അധികം കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വയ്ക്കാതെ മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിസ്പ്ലേക്കകത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ. അതുപോലെ ഒരു പ്രിൻ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വിച്ച് പ്രിൻ്റർ ഹാസ് ടു ബി പർച്ചേസ്ഡ്, ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് വേണം, ഇങ്ക്ജെറ്റ് വേണം. അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി കോസ്റ്റ് വി വിൽ ബി കൺസിഡറിങ് ദിസ്. അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വിൽ ബി സെലക്ടിങ് ദി പ്രിൻ്റർ. ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിന് അതുപോലെ കീബോർഡ് ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം വാങ്ങിക്കണം, ഡിസ്പ്ലേ വഴി ഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻപുട്ടാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം വാങ്ങിക്കണം. അപ്പോൾ വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ ടെർമിനൽ ഉപയോഗിച്ച് VDT അതിൻ്റെ ലേഔട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. അതായത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ പോലെ വി ഹാവ് ടു ഡിസൈൻ ദ കമ്പോണൻസ് ഇൻ ദി സ്ക്രീൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് വേണം, ഒരു നെയിം, ഏജ്, ജെൻഡർ, അതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വേണം, ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒരുമിച്ച് വേണം, അതല്ല. അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്ലാനിങ് ആണ്.
input design, how the inputs has to be organized. Is the process of converting a user-oriented description of the inputs to a computer-based business system into a programmer-oriented specification. മനസ്സിലായി? അത് പ്രോഗ്രാമർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ, അതായത് സാധാരണ ഒരു ഇൻപുട്ട് സിസ്റ്റത്തിനെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റമാക്കി മാറ്റണം, അതുപോലെ പ്രോഗ്രാമർക്ക് അത് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഇൻപുട്സ് ആക്കി മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ഫീൽഡുകൾ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒരു എക്സലിനകത്ത് ഡാറ്റ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ we will be forming some headings അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ വേണ്ടി ഡാറ്റ കീപ്പ് ചെയ്യാം. ഡോക്യുമെൻറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, വി ക്യാൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഡാറ്റ ആസ് എക്സൽ. അപ്പോൾ എക്സലിനകത്ത് ഹെഡിങ്സിൻ്റെ കൊടുക്കുന്ന പോലെ എൻ്റെ റീഡബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിസൈനിൽ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ്. ഓക്കെ. ഇൻഅക്യുറേറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് എറേഴ്സ്. ഇൻപുട്ട് ഡിസൈൻ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം പ്രശ്നമാവും. Decomposed DFDs and detailed flowcharts helps reduce input errors. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഇൻപുട്ട് വേണമെന്നുള്ളത് വിട്ടുപോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, DFD ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലോവർ ലെവൽസ് DFDs ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് ആർ ദി റിക്വയർഡ് ഇൻപുട്സ്. ഓക്കെ. Input design consideration. Field length must be documented and should be known to data entry operator. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളാണ്. ഫീൽഡ് ലെങ്ത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. സീക്വൻസിങ് ഓഫ് ഫീൽഡ്സ് വേണം. ലോജിക്കൽ സീക്വൻസ് ഫോളോ ചെയ്യണം. ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ്. അതായത് ആദ്യം പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ, പിന്നെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ്, അങ്ങനെ. ഡാറ്റ ഫോർമാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ദി ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ. ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർക്ക് ഡാറ്റ ഫോർമാറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇതെല്ലാം ഇൻപുട്ട് ഡിസൈനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ. അതുപോലെ VDT, വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ ടെർമിനൽ സ്ക്രീൻ ഡിസൈൻ. അതിനകത്തും സ്ക്രീനിനകത്ത് ഡാറ്റ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. എന്തൊക്കെയുള്ളത്? എഫക്റ്റീവ് സ്ക്രീൻ ഡിസൈൻ ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ഡാറ്റ എൻട്രി എറേഴ്സ്, ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് യൂസർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ഇതെല്ലാം ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. അത് കൃത്യമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഇൻപുട്ടുകളാണെങ്കിൽ എറേഴ്സ് കുറയ്ക്കും, സ്പീഡ് കൂട്ടും, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു ഫോം ഫില്ല് കഴിയുമ്പോൾ sometimes we will feel it as a tedious task and sometimes it will feel it as a good task. അതുപോലെ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. എക്കോഡ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ, കൊടുത്ത കാര്യം സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കാണിച്ചാൽ എന്താണത് എക്കോയിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വി ക്യാൻ വെരിഫൈ എറേഴ്സ്. ലേബിൾസ് കൊടുക്കണം കൃത്യമായിട്ട്. എൻ്റർ യുവർ നെയിം, എൻ്റർ യുവർ മാർക്സ്, എൻ്റർ യുവർ അഡ്രസ്, പ്ലേസ്, ലേബിൾസ് കൃത്യം കൊടുക്കണം. So these are some of the rules, screen design rules. Same format എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാം. സ്ക്രീൻ നിറച്ച കാര്യം കാണിക്കാതിരിക്കുക. ഡു നോട്ട് ഓവർ ക്രൗഡ് സ്ക്രീൻ. അതുപോലെ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കുക. യൂസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ടെർമിനോളജി. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക, എപ്പോഴും ബ്രീഫായിട്ട് കൊടുക്കുക. കോർഡിനേറ്റ് ഫോംസ്. പിന്നെ വേറെ ഇൻപുട്ട് മീഡിയാസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇൻ എ സിസ്റ്റം ദർ ക്യാൻ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് മീഡിയാസ്. OCR, OMR, ബാർ കോഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ സിസ്റ്റം. സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ക്യാമറ ഉണ്ടാവും, വോയിസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഏത് ഇൻപുട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം, വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി വെൽ. ഓക്കെ. സോ അബൌട്ട് ദി ഫയൽസ് ഐ വിൽ ബി ഹാൻഡ്ലിങ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഇതിനകത്ത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു. അതായത് ഇൻപുട്ട് മീഡിയ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം, ഇൻപുട്ട് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസൈൻ. Okay, so these were the activities. മാനുവൽ ടാസ്കിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വേണം, എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ വേണം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് ഡിസൈനെ കുറച്ച് കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസൈൻ എന്നുള്ളത് ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പേപ്പറിലാണെങ്കിലും സ്ക്രീനിലാണെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണം, ആ ഡിസൈനിൻ്റെ കൺസിഡറേഷൻ. ഇൻപുട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വിച്ച് ഓൾ ഇൻപുട്സ്, വിച്ച് ഓൾ ടൈപ്സ് എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. സോ ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.